Yesterday class we discussed about the important that is a life cycle of Plasmodium and also some of the diseases like ascariasis and also filariasis are commonly called as elephantiasis symptoms ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಒಂದ್ಸರಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ an infective stage of parasite or infective stage of parasite that are commonly called as sporocytes. These sporocytes are commonly they are bind to the healthy person. These sporocytes are commonly they bind to healthy person. They reach the blood through they reach the liver through blood. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬಂದು ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಮುಖಾಂತರ they reaches the liver. ಯಾವಾಗ ಲಿವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ that livers that are parasite they reproduce asexually. liver cells ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ these parasite reproduce asexually reproduce ಆಗ್ತವೆ by bursting ಆಗ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತವೆ ಆ liver cell ಏನಾಗ್ತವೆ that are enter to a blood. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ liver cell ಏನಾಗುತ್ತೆ they enter to a blood. ಒಂದ್ಸಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಮೇತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ they also reproduce asexually by bursting of RBC cells. These also they reproduce asexually by bursting of the RBC cells. By bursting of the RBC cells, that is a production of important chemical commonly called as hemozoin. A chemical compound ಅಂದ್ರೆ hemozoin. A hemozoin ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ that are the symptoms of fever. That is symptoms of fever and also recurrent chilling. The symptoms of fever and also recurrent chilling ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. recurrent chilling ಗೆ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ hemozoin. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಟ್ರೋಪೋಸೈಟ್ಸ್. sporocytes that will convert into trophozoites ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. sporocytes ಏನಾಗ್ತವೆ that are converted into trophozoites ಆಗ್ತವೆ. ಈ trophozoites ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಇದು asexually reproduce ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ some are attack to new RBC cell. some ಏನಾಗ್ತವೆ they attack to new RBC cell. some ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ parasite they attack on new RBC cell. some parasites ಇರ್ತಾವಲ್ಲ that is mainly for formation of that is a gametophyte. formation of gametes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. microgamete, macrogamete. microgamete that will be formed into male gametophyte. macrogamete can form into female gametophyte. microgamete ಏನಾಗುತ್ತೆ male gametophyte ಆಗುತ್ತೆ. macrogamete ಏನಾಗುತ್ತೆ it is converted into female gametophyte. ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ದಟ್ ಗ್ಯಾಮೋಸೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಟು ದಿ female anopheles mosquito. this gamocytes that are enter into the female anopheles mosquito. in this female anopheles mosquito in a stomach region, in a stomach small intestine, these gametes will be that is formation into fertilization ಆಗ್ತವೆ. ಏನಾಗ್ತವೆ fertilization ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತವೆ these sporocytes that are enter into the salivary gland. ಏನಾಗ್ತವೆ small intestine ಇಂದ they shall move to the salivary gland. salivary gland ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ it needs a both ಏನಾಗ್ತದೆ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಚುರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ the sporocyte they are come out they are bite on the healthy person. life cycle will be continue through the human beings
and also female Anopheles mosquito. It needs 2 doses to live. Is a digenetic parasite ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕಾಟ್ಸ್. ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕಾಟ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟಿಸಿಸ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಚೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಫ್ಟಿ ಆರ್ ವಚೇರಿಯಾ ಮಲೈ. Vaccaria malai and Vaccaria bancarti, these two pathogens which causes a disease commonly called as filariasis or elephantiasis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟಿಸಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಮೇಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಆರ್ಗನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆನ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಂಬ್ಸ್. ಲೋಯರ್ ಲಿಂಬ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೆನೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇನ್ disadvantages of that is an elephantiasis ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. Today class we shall move on to the very important disease and commonly everyone faces this disease, that is in Astha student. Majority of the Astha student that faces this same disease, that is very important, ringworm disease. Ringworm. It is a fungal disease. It is a fungal disease. It is a fungal disease ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ringworm ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳುಗಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹುಳುಗಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಹುಳುಗಡ್ಡಿ ನಾವೇನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ringworm ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ringworm ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಏನಪ್ಪ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. 3 ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್, ಅದೇ ತರ ಟ್ರೈಕೋಪೈಟಾನ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್, ಟ್ರೈಕೋಪೈಟಾನ್, ಎಪಿಡರ್ಮೋಪೈಟಾನ್, ಏನಪ್ಪಾ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ? ಯಾವುದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ರಿಂಗ್ವರ್ಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ? ಮೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೇಲು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೋಸ್ ಇವಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೇಲ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್ಸ್ ಟೋಸ್ ಮೇಜರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್. ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್, ಫೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ acquired by soil. Soil ಏನು ಸಮೇತ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫ್ರಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಟವಲ್ಸ್, ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟವಲ್, ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಫ್ರಮ್ ಎ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಟವೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ಲಾತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೋಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ಲಾತ್, ಕೂಂಬು, ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮೇಜರ್ ಏನಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ? scaly lesions
fingers and nails. Finger and nails ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೇರಿ ಲೆಷನ್ಸ್ ನ ಫಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ nails ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ awkward lesions accompanied by intense itching. Next, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಗಲ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹುಳುಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತಪ್ಪ? ಪರ್ಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ 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 ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ? ರೆಡಿಶ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ರೆಡಿಶ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಒಳಗೆ ಈ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೇನಾಗಿರ್ತದೆ? ಕೆರ್ಕಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ. ರೆಡಿಶ್ ಕಲರ್ ಕಾಣೋದಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೋಸ್ ಹಿಂಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೇರಿ ಲೆಷನ್ಸ್ ತರ ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್? ಈಸ್ ಅನ್ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಏನಪ್ಪ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್. What is the causative agent for the very important? That is pathogen microsporum. What is that? Microsporum. Another causative agent Trichophyta rubrum ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ? Trichophyta rubrum. Trichophyta rubrum. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. pathogen microsporum ಒಂದು, ಇನ್ನ ಒಂದು Trichophyta rubrum. What is the Trichophyta rubrum? Another causative agent Epidermophyta. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು causative agent ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್, another one Trichophyta rubrum, another pathogen ಏನಂದ್ರೆ Epidermophyta. Next, organ affected. ಯಾವ organs affect ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ? nails ಇರಬಹುದು, ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತೆ ಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್. ಮೂರು ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ ಏನಂತೆ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ nails region and also skin regions, even toes and also folds of the skin. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಸಮೇತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆರ್ಗನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬಹಳ ಜನ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವನ ಟವಲ್ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅವನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಅವನ ಕ್ಲಾತ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಫಂಗಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೂಂಬು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಟವೆಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಫಂಗಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಫಂಗಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಸಮೇತ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಮೇತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೈ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಸಾಯಿಲ್. ಮಣ್ಣಿಂದ ಇದು ಬರಬಹುದು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟವೆಲ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ an infected person of an individual. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಟವೆಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮೇತ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಮೇತ ಇದು ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಫಂಗಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಫಂಗಲ್ ಸ್ಪೋರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಫಂಗಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸಮೇತ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೇ ಸಫರ್ ಲಾಟ್
disease. Symptoms ಏನಪ್ಪ scaly lesions on fingers and toes. Fingers toes ಇದೆ next lesions secondary by intense itching. ಒಂದ್ಸಲ ಹುಡುಗ ಕಡೆ ಅದು ಬರೀ ಕೆರಿದಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಕಣ ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪರ ಕೆಲ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಚಿಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಗೈ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗ್ರೋ ಎನಿ ಫಂಗೈ in our body it needs two both ಒಂದು ಬೇಕು heat ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು moisture ಬೇಕು. heat ಮತ್ತೆ moisture ಇದ್ರೆ fungi can grow easily in the human body ಅಂತ it is a disease that is a ringworm disease. Next we shall move on to the another concept, prevention and control measures of disease. Prevention and control measures of infectious disease. ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ರೋಗ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೋ ರೋಗನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ disease. Prevention and control measures of infectious disease. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೆನಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೆನಿಕ್. ಯಾವುದೇ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸಸ್ ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟು ಮೇನ್ ಮೇಜರ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ನ ಯಾವಾಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಬೇಗ ಅಪೇರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದು ಸಹಿತ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕುಡಿಯುವಂತ ನೀರು ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೀನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. water we take that is free from microorganisms or free from pathogens. And also we take food also is very clean. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಫುಡ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಇಂದ. ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ತಿಂತಾರೆ, ಯಾರೋ ಗೋಬಿ ತಿಂತಾರೆ, ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತಾರೆ, ಅದು ಯಾರೋ ವೈರಸ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಳ್ಳಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಾಪರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬೋರ್ ಕೆರೆ ಒಳಗೆ ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಬೋರ್ ನಾವು ಕುಡಿತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ
ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸಮೇತ ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಿಮ್ಯಾಟೋಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ವೈರಸಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೂ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೂ ಸಮೇತ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೀಪ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್, ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್, ಕೀಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 days ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಬಾತಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಾತಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರುವಂತ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಕೈ ಕಾಲು ತಿಕ್ಕಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಮೇತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಸಮೇತ ಅವೆಲ್ಲ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಂಗಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ, ಅವು ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮೇತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಶಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನ್. ಹೌ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನ್? ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನ್ ಯಾವ ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನ್ ಯಾವ ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೌವೇಡೇಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟಸ್. ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಸಾಕುವಂತ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕೆ, ಅದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಮುಸರೆ ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲ ದನಗಳಿಗೆ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಮಾಡೋದು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಸಾಕಿ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವೆಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮೈಕ್ರೋ ಹೋಗ್ತವೆ, ಅವೇ ಮೈಕ್ರೋ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಸ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಸ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಸ ಎಷ್ಟು ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರಗಡೆ, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಂಗೈಸ್. ಎಲ್ಲಾ ತರ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಗಳು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬಿಸಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಮೇಜರ್ ನಮಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಡ್ರೈ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಜರ್ ಫಂಗೈ ಮಸ್ಕಿಟೋಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಮೇತ ನಾವೇ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆಂಟ್. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ of water reservoirs, pools. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗಿರುವಂತ ತೊಟ್ಟಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಡ್ರಮ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೆಟೆಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ಮಸ್ಕಿಟೋ ಲಾರ್ವೆಗಳನ್ನ ಇವು ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಸ್ಕಿಟೋ ಕಾಲೋನಿಸ್ಗಳು ಬೆಳಿತವೆ. ಲಾರ್ವೆ ಯಾವಾಗ ಲಾರ್ವೆನ ಇವು ಮಾಡ್ತವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಜರ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ 15 ಡೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜಾರಿಟಿ ತೊಟ್ಟಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಮ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿನಿಮಮ್ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಸಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಪ್ಪ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್. ನಾವು ಯಾರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮದುವೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ಲಾತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಊಟ ಬಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ತಲೆಗೆ ಇದು ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಇದನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಏರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಏರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏರ್ ಬಾರ್ನ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಸುತ್ತ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫಂಗಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈರಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಏರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಟೈಮ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿ ಟೇಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್. ಈ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಮೇತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೆನಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಈ ಮಸ್ಕಿಟೋಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಈ ಹೌಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್, ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ and eliminating vector from breeding place. Vectors ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಮರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮಸ್ಕಿಟೋಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವೆನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲಾರ್ವೆನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆರಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗುಂಡಿ ಒಳಗೆ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಆ ಮಸ್ಕಿಟೋಗಳು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ಲಾರ್ವೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಲಾರ್ವೆಗಳನ್ನ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಲಾರ್ವೆಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೋ ಆ ಲಾರ್ವೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಾರ್ವೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಗುಂಡಿ ಒಳಗೆ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿ ಗುಂಡಿನ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವೋ ಆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾವು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, avoid stagnation of water from residential area. Avoid
ಸ್ಟಾಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ನೀರುಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ ನೀರನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕೂಲರ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕೂಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ AC ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕೂಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೂಲರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಫ್ಲೈಸ್ ಬೆಳೀತವೆ, ಎಲ್ಲ ತರ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಮಸ್ಕಿಟೋಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಕೂಲ್. ಈಗ AC ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕೂಲರ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಕೂಲರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೂಲರ್ಸ್ ಸುತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ವೆರಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫೇವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೋ ಆಕೆ, ಫಂಗೈಗಳು ಗ್ರೋ ಆಕೆ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋ ಸಹಿತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ನ್ಯಾಪ್ಥಲಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿಂಕ್ ಹತ್ರ, ನ್ಯಾಪ್ಥಲಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಿಂಕ್ ಹತ್ರ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗೀಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಗೀಸರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ನ್ಯಾಪ್ಥಲಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎಗ್ಗಳನ್ನ ಲೇ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಎಗ್ ಲೇ ಯಾವ ಮಾಡ್ತಾವೋ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇವು ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ? ಯೂಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ಸ್. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸುತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಲ್ ಔಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಆಲ್ ಔಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಿತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಇಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಲ್ ಔಟ್, ಇಟೇಕ್ ಎನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವೇ ಹಚ್ಚಿರೋ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲಗೋ ಜಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಸ್ಕಿಟೋಗಳಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಟೇಕ್ ತಗೊಂಡಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸಹಿತ ನಾವು ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಬೂಸಿಯಾ ಫಿಶ್. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಬೂಸಿಯಾ ಫಿಶ್. Introducing Gambusia fish in ponds that feed mosquito. Very important. ಏನಪ್ಪಾ ಗ್ಯಾಂಬೂಸಿಯಾ ಅಂತ ಫಿಶ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಗ್ಯಾಂಬೂಸಿಯಾ ಫಿಶ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ, ಆ ಗ್ಯಾಂಬೂಸಿಯಾ ಫಿಶ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಲೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ಯಾಂಬೂಸಿಯಾ ಫಿಶ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, they can feed on the mosquito larvae, they feed on the cockroach larvae, they feed on the zooplanktons. Very important. Introducing the Gambusia fish. Gambusia fish ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ Gambusia fish ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, they can feed the very important of Gambusia fish, they feed the mosquito larvae ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಲಾರ್ವಾ ಸಮೇತವು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್. ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಸಮೇತ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಂಬೂಸಿಯಾ ಫಿಶಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೈಕ್
ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಡ್ರೈನೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಡೆತ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೋರ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ಯಾವೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರೋಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಸ್ಕಿಟೋ ನೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಫ್ರೀ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಆಲ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ, ವೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯಾ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯಾ, ಮಲೇರಿಯಾ. ಈ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯಾ ಅಂತ ಬಂತವಾಗ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಸಫರ್ ಲಾಟ್. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಫರ್ ಲಾಟ್ ಆಗಿವೋ ಅದೇ ತರ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಸಫರ್ ಲಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯಾ. ಆ ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಸಮೇತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಫರ್ ಲಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ತರ ಈ ಮಲೇರಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ತರ ಈ ಫಿಲಿಯಾರಿಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ತರ ಈ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ, ದಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್, ದೇ ಕಾಸ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾರ್ವೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ತರ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮೇತ ದಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ, ಬೈ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಬೈ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎರಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎರಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ನನಗೆ ಬರುವಂತ ಡಿಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲೈಕ್ ಪೋಲಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ತೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ಯೋ, ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಬರೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಟೇಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ಡಿಪ್ತೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮೋನಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಟಾನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಸಮ್ ವೈರಸಸ್, ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ today class we discussed about the important concept like ringworm disease and also pathogen, symptoms, mode of action, and also they are very important. They are discussed about the prevention and control measures of infectious disease that in personal hygiene include consumption of clean drink water, food and vegetables foods, and also keeping body clean. Public hygienic ಅಂದ್ರೆ proper disposal of waste and etc. Periodic cleaning of the disinfection of water like reservoirs, pools, and other some of the drums, syntax, some others. Next, standard practice of public catering. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ, ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ
it is a massive vaccination, complete eradication of some diseases. It is a massive vaccination, complete eradication of some diseases like polio, diphtheria, tetanus. Some of the diseases ನಾವು completely eradicate ಮಾಡಕ್ಕೆ we go for massive immunization ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, immunization ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Thank you one and all. Next class we discuss about the immunity.